ನಮಸ್ಕಾರ. KCN ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಬೇಕೆಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MT ರಮೇಶ್. ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದಾಳಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕರಿಯಾ ಕುನ್ನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಉಳೆತಡ್ಕ GWLP ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾರಿ ಹೊಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು. ಏಮ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಬೇಕೆಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MT ರಮೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ತ್ರಿಶೂರ್, ಆಲಪ್ಪುಳ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೋ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿಯ ನಿಲುವನ್ನು MT രമേശ് തിരസ്കരിಸಿದರು. ബിജെപി കേരള ഘടകത്തിന് ഒരു നിലപാടേ ഉള്ളൂ. അത് എയിംസ് കേരളത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ എയിംസ് എവിടെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. ഓരോ ജില്ലയുടെയും ആൾക്കാർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയിംസ് അവിടെ വേണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കാരണം കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പിന്നോക്കാവസ്ഥയുള്ള ധാരാളം പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റമൊന്നും കേരളത്തിലില്ല. രോഗികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. ഇപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷമായിട്ട് നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലും പുരോഗമനമുണ്ട്. കേരളത്തിലിപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് ഇവർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പൊതുവെയുള്ളൊരു പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയിംസ് അവിടെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വികസനവും പുരോഗതിയും അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡായാലും ആലപ്പുഴയായാലും തൃശ്ശൂരായാലും ഒക്കെ ഈ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായി മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എയിംസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പാരാമീറ്ററുകളുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില നോംസും കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്. അവർ വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തി പരിശോധന നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എയിംസ് നടപ്പിലാക്കുക. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയായാലും BJP തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എയിംസ് വേണമെന്ന് BJP കേരള ഘടകം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ അഭിപ്രായമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയ്ക്കും BJPക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് എയിംസ് വേണ്ടത്. ഇത് ഇന്ന ജില്ലയിലെ ആൾക്കാർക്കല്ലല്ലോ എയിംസ് കൊടുക്കുന്നത്, കേരളത്തിനാണ്. കേരളത്തിൽ ആ സ്ഥാപനം എവിടെ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എവിടെ തീരുമാനിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ആ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്നുണ്ടാകണം. അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയുണ്ട്. ഇവർ ഈ പുറത്തു പറയുന്നല്ലാതെ എയിംസ് കേരളത്തിൽ വരണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ലോ വേണ്ടത്. ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದಾಳಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪದ ನಂತರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಾಗಿದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವುದು. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆದಂ ಕುಂಜಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮುಳಿಯಡ್ಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವು 22,200 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2,000 ಚದರ ಅಡಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಪೈ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿ. ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಉಳಿಯತಡ್ಕ GWLP ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕರಿಯಾ ಕುನ್ನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತಡ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಳಿಯತಡ್ಕ GWLP ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕರಿಯಾ ಕುನ್ನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತಡ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ജക്കറിയ കുന്നിൽ എന്ന ഒരു PTA പ്രസിഡന്റ് വളരെ ശക്തമായി ആ നിവേദനം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അയക്കുകയും പിന്നിട്ട് അവരെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് വന്ന സ്ഥിതിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സത്യാഗ്രഹം, ഇന്നത്തെ ഈ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕರಿಯಾ ಕುನ್ನಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮದರ್ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಬಿದಾ ಪುಲಿಕ್ಕೂರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಗಟ್ಟಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ CM ಬಶೀರ್, ಹಬೀಬ್ ಚೆಟ್ಟಂಗುಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್, ರತೀಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಉಳಿಯತಡ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಏಕೋಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಲ್ತಾಫ್, ರಫೀಕ್, ಸುರೇಶ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕವಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವೀಂದ್ರನ್ ಪಾಡಿ, ಕವಿ MP ಜಿಲ್ಜಿಲ್, ಯೂತ್ ಲೀಗ್ನ ಮಧೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿಹಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಲಂದರ್ ಶಾಫಿ, SDPI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಶಾಕ್ ಮಧೂರ್, ಶಿರಿಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ PTA ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕರ್ ಶಿಹಾಬ್, ಮದರ್ PTA ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಹಿರಾ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ರಿಯಾ, PTA ಸದಸ್ಯರಾದ ರಸೀನಾ, ರಶೀದಾ, ನಜೀಬಾ, ಸಫಿಯಾ, ಆಯಿಷಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಲೀಮಾ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಸಾನಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತರಗತಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವುದು ಇಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2ാം ക്ലാസ്സിലും POPയും പിന്നെ 2 ടൈൽസും താഴെ വീണത് കണ്ടു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എത്താത്തത് കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. രാവിലെ 8:30ക്കാണ് ഈ സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിനോട് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ DOക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ POP ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ടൈൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തായിട്ട് നിരവധി തവണ ഞാൻ ലെറ്റർ ആയിട്ടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. രേഖ മുഖേന ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം, കിണറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനും അതൊരു സുരക്ഷിതമല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിലും ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പരാതിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും നിമിഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്താൽ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾರೀ ಹೊಂಡ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಕಾಳಂನಿಂದ ಡಾಮರು ಹಾಕಲಾದ 8ನೇ ಮೈಲು ಮಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ 8ನೇ ಮೈಲ್ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾರೀ ಹೊಂಡ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೊಂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಯದಿಂದಲೇ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇರುವುದು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಮಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರೀಫ್ ಮಲ್ಲತ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಮೀದ್ ಪೋಖರ ಎಂಬಿವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಎಸ್ಜಿಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕ, ಸೀತಮ್ಮ ಪುರುಷ ನಾಯಕ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೋತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಜುಂಗಾವು ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿನಾಯ್ಕಪು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕ, ಸೀತಮ್ಮ ಪುರುಷ ನಾಯಕ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೋತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಜುಂಗಾವು ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ್ ಜಯನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾನಗಂಗೆ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ, ಸಂಘಟಕ, ನಿರೂಪಕ ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಫಲಕ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಬೇಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪು, ನನಗೆ ದೊರೆತ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಬರಹದ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ನಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬರಹದ ಬೆಳಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಗೋಡು ಪ್ರವೀಣ ನಾಯ್ಕ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಶ್ರೀನಾಥ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂದಾಜೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಎಆರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕಟ್ಟೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಗುಮೊಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿಎನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಜುಂಗಾವು ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿದಾಸ್ ಜಯನಂದ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ಕೆರೆಮನೆ ಧನ್ಯವಾದವೆತ್ತರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ ತೆಕ್ಕೆಮೂಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅಣಂಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಯು ಅಣಂಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಜಾತ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಸುಜಾತ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಹಾಗೂ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ರಾಜನ್ ಸಹಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಣಂಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಓಣಂ ಕಳೆದರೂ ಆಫರ್ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಓಣಂ ಆಫರ್ಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ನುಳ್ಳಿಪಾಡಿಯ ನಮನ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನುಳ್ಳಿಪಾಡಿಯ ನಮೆನ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಕಳೆದರೂ ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮೆನ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಎಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸುವ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಎಂದು 6,000ದಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಶೋರೂಮ್ ಸೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಿಜು ಟಿಟಿವಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಣಂ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಜುಪಿಟರಿಗೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಓಣಂ ಆಫರ್ ಆದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ വാഹന ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ കായ്തിരിಸಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ഷിജു ಟಿಟಿವಿ ಹೇಳಿದರು. GSTയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ TVS വണ്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. 6,000 രൂപ മുതൽ 30,000 രൂപ വരെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓണം ഓഫറായ 3,000 രൂപ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ 3,000 രൂപേൻ്റെ ഓഫറും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ജനപ്രിയ മോഡലായ ജൂപ്പിറ്ററിന് 9,000 രൂപേൻ്റെ GST ബെനിഫിറ്റും 3,000 രൂപ നമ്മളെ ഓണം ഓഫറും വരുമ്പോൾ 12,000 രൂപേൻ്റെ ഓഫറാണ് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಣಂ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮೆನ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದಂದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರುಕ್ಮಾ ಎಸ್ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದ್ರೋಗದ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇರುವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೈತ್ರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೈತ್ರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮೈತ್ರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದಂದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ KCN ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 വേൾഡ് ഡേ ഹാർട്ട് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് മൈത്ര യുണൈറ്റഡ് ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ കാസർഗോഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ കാർഡിയാക് ചെക്കപ്പ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാവിലെ വാക്കത്തോൺ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം മൈത്ര യുണൈറ്റഡ് ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ അപ് ടു ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. വിൽ ബി ഹാവിങ് കാർഡിയാക് എക്സസൈസസ് ഫോളോഡ് ബൈ വാക്കത്തോൺ പ്രോഗ്രാം. അതേ ദിവസ രാത്രി എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ്, ECG, എക്കോ, TMT കൺസൾട്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ നടത്തും.
ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കേസസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അവയർനെസ് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടുതലായത് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്മാർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ചാൻസസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഡിയാക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം, വാക്കത്തോൺ പ്രോഗ്രാം നടത്തും. അതല്ലാതെ CME ടോക്ക് ആ ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബുക്ക് റിലീസ് നമ്മൾ ആ ദിവസം ചെയ്യും. ഹാർട്ടിൻ്റെ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാസർഗോഡിൽ മൈത്ര യുണൈറ്റഡ് ഹാർട്ട് സെൻറ്ററിൽ ಅವೈಲೇಬಲ್ ഉണ്ട്. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರುಕ್ಮಾ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೈತ್ರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.